ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਔਗੁਣ ਹਮਾਰੇ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮਿਹਰ ਉਪਾਓ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਲ। ਜੀਅੜਾ ਅਗਨ ਬਰਾਬਰ ਤਪੈ, ਭੀਤਰ ਵਗੈ ਕਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ, ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਸ਼ਲੋਕ। ਟੂਟੈ ਬੰਧਨ ਜਾਸ ਕੇ, ਹੋਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗ। ਜੋ ਰਾਤੇ ਰੰਗ ਏਕ ਕੈ, ਨਾਨਕ ਗੂੜਾ ਰੰਗ। ਪੌੜੀ। ਰਾਰਾ ਰੰਗੋਇਆ ਮਨ ਆਪਣਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜਪ ਰਸਨਾ। ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਾਹ ਕਹੇ ਨ ਕੋ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸ਼ੁਭ ਦੇਵ। ਵਾ ਮਹਿਲੀ ਪਾਵੈ ਤੂੰ ਬਾਸਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹਿ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸਾ। ਮਸਤਕ ਕਰਮ ਲਿਖਿਓ, ਤੁਰ ਜਾ ਕੈ। ਹਰ ਸੰਪੈ ਨਾਨਕ ਘਰ ਤਾਂ ਕੈ। ਮਸਤਕ ਕਰਮ ਲਿਖਿਓ, ਤੁਰ ਜਾ ਕੈ। ਹਰ ਸੰਪੈ ਨਾਨਕ ਘਰ ਤਾਂ ਕੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਤੀ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਕੱਦਸ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਢਲਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਜੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਅੰਦਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਅਰਦਾਸ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਜੋ ਅਗਲਾ ਪਦਾ ਹੈ 10ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਪੌੜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਲੋਕ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਹੇ ਮਨ ਬਿਨ ਹਰ ਜੈ ਰਚੋਂ ਤੈ ਤੈ ਬੰਧਨ ਪਾਏ। ਬਿਨਾਂ ਹਰੀ ਤੋਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਡਾ
ਰਚਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਂ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ, ਸੰਸਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੇ ਮਨ ਬਿਨ ਹਰ ਜੈ ਰਚੋ, ਬਿਨਾਂ ਹਰੀ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਹਿ ਤਹਿ ਬੰਧਨ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 6ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦ 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ, ਤਿਸ ਠਾकुर को रख मन माहे, जय प्रसाद वसे सुख मंदर, तिसे ध्याए सदा मन अंदर। मतलब ये है भी काम जिहड़ा मर्जी होवे, उस काम दे विचों रब नज़र आवे, फिर तो वो मुक्त बन जाना। माफ़ी चाहांगा, कई काम बंदा रब दे ही करदा, पर उन्हां च रब नज़र नहीं आउंदा, उन्हां तो भी नहीं मुक्त हुंदा। मुक्त बाबा जी कहंदे जिहड़ा मर्जी काम होवे, पर उहदे च परमेशर दिखदा होवे, रब दी इनवॉल्व होना चाहिए, परमेशर की याद इनवॉल्व होनी चाहिए उहदे विच, फिर वो काम भी ना रब की भगती बन जाएगा। जिवें ये कहते भी जिस दी किरपा दे नाल प्रसादा तू छकदा 36 प्रकार का, उन्होंने रब नूं रखता सी ना मन च। मतलब असी कुछ छकते हाँ, सारे पदार्थ ही छकते हैं, पर जदों असी कह लगते हैं भी नहीं नहीं ये तो वाहिगुरू की दात है, वो दिंदा है सब कुछ, फिर वो बंधन नहीं है, क्योंकि इनवॉल्व असी उन्होंने कर दिता। बंधन वो बन जाना जिहड़ा काम करदा गा रब दा पता ही नहीं है, फिर वो भावें धर्म दी काम करदा होवे, ਉਹਦੇ 'ਚ माफ़ी चाहांगा, कई असी देखते हैं तीर्थां ते जाते ने जां किते होर पुण्यदान दी गल्लां करते हैं, वो की आ महाराज ने तां ही उन्होंने वर्जित नहावन चले तीर्थी मन खोटे तन चोर। तो मतलब की आ काम तो रब दा कर रहे ने, पर उहदे विच की हो रहा गा, मन विच खोट है। ਉਹਦਾ मतलब यही है कि ਉਹਦੇ 'ਚ रब इनवॉल्व नहीं है, रबी निज़ाम नहीं है। दान करता बंदा, वो दान की अपनी अहमियत रखता, रब की नहीं है, परमात्मा की नहीं है, इनवॉल्व नहीं है। उन्होंने इनवॉल्व करे जिहड़ी चीज़ विच जिस काम विच रब की याद बन गई, वो बंधन नहीं बनेगा। माफ़ी चाहांगा, बंधन सगों मुक्त होने का भी साधन बन जाएगा। फिर वो चाहे खाना पीना हसना, नहीं तो एवें बाणी ने भी ये भी गल आखी है भी खाना पीना हसना सौना विसर गया है मरना, खसम विसार आ गल है। जे खसम नूं विसारिया होया ना, महाराज जी कहते इस जिंदगी दे विच खसम विसार खुआरी कीनी, त्रिग जीवन नहीं रहना। मतलब खाना पीना हसना, फिर हुण इसी पंक्ति च कहते जह प्रसाद 36 अंमृत खाए, जिहदी किरपा नाल छक रहे। उत्थे कहते सिर्फ खाना पीना ही याद हो गया, नहीं भाव ये है उत्थे नाल लिख दिता तिस ठाकुर को रख मन माहे, रब नूं याद रख। जे तू पहनदा है रब नूं याद रख, जे तू माणदा है तो रब नूं याद रख। हर उहदी जिहड़ी प्रक्रिया है मनुख की, उहदे विच रब जी इनवॉल्व हो जाए, फिर की उहदा बंधन नहीं बनदा है। इस करके कहते रे मन बिन हर जय रचो तह तह बंधन पाए, बंधन बन गए। सपोज करो किन्ने गुण ने, असीं कहने हैं जी परोपकार करना चाहिए है, एक दूजे का भला करना चाहिए है, फिर इत्थे तक नहीं असीं होर कहने कि देखो जी जियां ते दया करनी चाहिए है, सुभाव विच निमरता होनी चाहिए है, किसी नूं कौड़ा नहीं बोलना चाहिए। ये कि ने वो गुण ने, रब्बी गुण ने।
ਹੁਣ ਇਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਕੋਲੇ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਧਨ ਉਹ ਹੈ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੰਧਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੰਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੰਧਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਉ ਹਉ ਕਰਤੇ ਕਰਮ ਰਤ ਤਾਂ ਕੋ ਭਾਰ ਫਾਰ। ਹਉ ਹਉ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਾਰਾ ਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਹਉ ਹਉ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੂਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵੀ ਹਉ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਹੱਸੈ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਰੋਵੈ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਭਰੀਏ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੈ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ, ਹਉਮੈ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤ ਪਾਇਆ, ਹਉਮੈ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਝੈ। ਆਹ ਬੁਝਣੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਸੋਝੀ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਸੀਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਉ ਹਉ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਜਾਓ ਤਾਂ ਹਉ ਹਉ ਕਰਤੇ, ਦਾਨ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਹਉ ਹਉ ਕਰਤੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰ ਦਾਨ ਕਰ, ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੇ ਗੁਮਾਨ। ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁਮਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਨਹਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦਿੱਤੇ ਰੇਤਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕਮਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਫਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਭਾਰ ਫਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਧੇ ਜਮ ਕੀ ਜੇਵਰੀ ਮਿੱਠੀ ਮਾਇਆ ਰੰਗ। ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੇਵਰੀ ਸਗੋਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਕਹਿਰੋ ਕਰਤੇ ਦੁਰਜੋਧਨ ਸੇ ਭਾਈ, 12 ਜੋਜਨ ਛਤ ਚ ਰਹਿਤਾ ਦੇਹੀ ਗਿਰਜਨ ਖਾਈ। ਇਹ ਸਭ ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ, ਮੈਂ, ਮੇਰੀ, ਹਉ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ, ਤੇਰਾ, ਨਿਮਰਤਾ, ਸਹਿਜ, ਸੰਤੋਖ, ਇਹ ਬੰਧਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਬੰਧਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੇ ਵਾਸਲਾ ਕੱਢ ਬਾਸ ਲਈ ਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰ, ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਜਿੰਨਾ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ, ਜਿੰਨਾ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਰੱਬੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ 'ਚੋਂ ਵੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੇਖੇ ਗਣਤ ਨਾ ਛੁੱਟੀਏ ਕਾਚੀ ਪੀਤ ਨਾ ਸੁੱਧ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਲੇਖੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਉ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਉ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਓ, ਧੋ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਪਾ ਕੇ ਧੋ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹੱਥ ਫੇਰ ਲਿਬੜ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਮਾਰੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਊਗਾ, ਧੋਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਚੀ ਭੀਤ ਨਾ ਸੁੱਧ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਧੋ ਲੈਂਦਾ, ਜੀ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ ਜਾ, ਨਹਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ ਮਨ ਖੋਟੇ। ਖੋਟ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਨਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਟੂਟੇ ਬੰਧਨ ਜਾਸ ਕੇ ਹੋਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ,
ये गुरु कोलों आ रही ने। इन्होंने बंधन मुक्त करना। टूटे बंधन जास के होआ साधु संग। साधु संग गुरु का संग है। जो ही गुरु का उपदेश मिलता है, गुरु का ज्ञान मिलता है, फिर ये साहब महाराज कहते ये बंधन टुट जाते हैं। गुरु बंधन ही तोड़ता है, कली कली टाणी टाणी करके सानू अलग कर देना, आ भी छड़ दो, आ भी छड़ दो, फिर बंदा मुक्त होता है। रहिंदा संसार विच ही है, ये नहीं है बस सुन समझ पै जाती है भी ये रहना किमें है, एवें है, नहीं तो बंधन छड्डिया नहीं जाता है। तो गुरु महाराज कहते जो राते रंग एक कै नानक गूढ़ा रंग। जिन्होंने एक का रंग चढ़िया होया है, एक का रंग, एक रब की याद का रंग, वो हर रंग ते फिट कर देंगे ने। सपोज करो जे असी कह दिए भी देखो जी महाराज नूं आनंदपुर छड्डना पिया, परिवार सारा विछड़ गया, साहिबजादे शहीद हो गए, तो गुरु पातशाह ने नहीं इन्होंने इस तरह किया। उन्होंने एक ही उहदे ते मोहर ला दी, एक ही रंग, वो की सीगा भी तेरा की है मीठा लाग। उन्हें इस काम दे विच भी उहदी मोहर है, मतलब किते उहदे बुरा नहीं किया है, भी इसका बुरा क्या नहीं है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी देखते हैं। जे ਅਸੀਂ अक्सर कहीए छाड़ जिहा छोटा जिहा कोई बंदा धोखा कर जाए, ਅਸੀਂ किन्ना सारी जिंदगी इस कलांदे रहंदे ने ऐ कीता, फिर की हुंदा, ਇਹਦਾ मतलब की है अगर किते ਉਹਦੇ ते ਅਸੀਂ गुरु की मोहर ला दईए भी हुक्म च ही सीगा, ਐਵੇਂ होना सी, फिर की हुंदा है ये बंधन मुक्त हो जाता है, ਉਹਦੇ तो खलास हो जाता है, वो बोझ छड्डिया जाता है, बस खत्म हो गया, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मेरे हर जियो सबको तेरे वस, सारा कुछ तेरे वस विच है, असा जोर नहीं, साढ़े च कोई जोर नहीं, असा जोर नहीं, जे किछ कर हम सके, भी कुछ कर सके असी, साढ़े च कोई जोर नहीं, जो भावै तिवै बख्श। ये रंग है मेरे हर जियो सबको तेरे वस, असा जोर नहीं, जे किछ कर हम साकै, जो पावै तिवें बख्श। साढ़े च कोई जोर। देखो तुसी एक गल नाल सारा कुछ परे हो गया, खाली कुछ भी नहीं करना। मैं छोटी जी और एग्जाम्पल लवां, मैं बेनती कर रहा भी ये रंग किवें है, किहड़ा रंग है जिहड़ा ये चढ़िया होवे ना, तो बंदा हर गल ते कहंदा नहीं नहीं, उहदी रज़ा ही है। गुरु अर्जन पातशाह महाराज पता लगे भी सुली खान जिहड़ा है वो प्रिथी चंद के कहण दे उत्ते गुरु साहब ते चढ़ाई करके आ गया। सुली खान सिख संगत नूं पता लगा, गुरु के सिखां नूं पता लगे महाराज सुली खां आ रहा है, ते सुलभी खां उन्हें पहला अपना भतीजा भेजा भी जाओ, माफ़ी चाहांगा भावें जिहड़ा सीगा सरहंदी वो की करदा है गुरु साहब के विरुद्ध बड़ा कुछ बोलता है। उन्होंने कहा भी आ करो, सुलभी खां सुलही खां का भतीजा है, उन्होंने भेज दिता। और राह दे विच उहदे नाल दे जिहड़े आर्मी वाले सी उहदे वो तो तनख्वाह कुछ मंगते हैं, आपस में लड़ पैंदे ने, तो वह उत्थे कतल हो जाता है, वो सारे इत्थे वापस मुड़ जाते हैं। हुण दूजी बार सुली खां आउंदा है प्रिथी चंद दे नाल, तो गुरु पातशाह नूं सुनिया सिखां ने कहा महाराज भी सुली खां आ रहा, अभी आके इत्थे हरमंदिर साहिब दे विच आएगा, बड़ा कुछ होएगा, भी इहदा कोई हल किया जाए। तो महाराज कहने लगे भी भाई की किया जा सकदा, तो क्या भी किया ने क्या भी इंज करो, फिर एक पत्री लिखो, एक पत्री चलावो, पत्री के उत्ते कुछ लिख दो भी साडा तेरा कोई विरोध थोड़ी है, तो पत्र भेज दो। फिर कहनी द्वितीय मता, दूजा मता यह पाया गया भी नहीं नहीं, दो सूझवान मनुख पहचावो, दो मनुख हो जे भेजो सियाने सूझवान जिहड़े उहदे नाल गल करन जाके भी भाई असल में तेरा साडा कोई विरोध नहीं है। हुण दूजा मता यह सी। तृतीय मत यह किया कुछ करो उपाय। महाराज कहते नहीं नहीं भाई ये भी नहीं, ये भी नहीं। फिर महाराज कुछ करो उपाय। महाराज कहते कुछ उपाय करने की लोड़ नहीं। फिर कहते सब किछ छोड़
प्रभ तू ही ते आया। महाराज कहते ना किसी सिख नूं भेजना है, ना कोई मता पा के लिख के देना है, कुछ नहीं करना, कोई उपाय नहीं करना। महाराज फिर सब किछ छोड़ प्रभ तू ही ते आया, हुण गल ही निबेड़ो, रब ते छड्ड दित्ती। महाराज जी तो आ जाएगा, कहते कोई गल नहीं, हुण जदों छड्ड ही उहदे दित्ती, जो कुछ होएगा देखी जाएगा। हुण जदों ये वचन कर दिता तो होया कि सुलही खां ते पिरथी चंद मिलते ने, खांदे पींदे ने। तो पिरथी चंद कहता जी मेरा तो बहुत वड्डा व्यापार है, बड़े बड़े मेरे तो जिहड़े कारोबार बनाए हुए ने, इट्टां दे मेरे भट्ठे चल रहे ने। अच्छा, सुलही खां कहता चलो मैनू भी लै चलो, दिखाओ कित्थे ने। हुण वो कहता जी आ भट्ठे ने, वो हंकार दा भरिया होया घोड़े समेत भट्ठे ते जा चढ़दा। ज्यों ही घोड़ा अगे जिथे अग वलदी है नेड़े हुंदा, तरपक जाता है, डर जाता है घोड़ा, घोड़ा डरदा है तो अगे भजदा, जिथे अग वलदी उहदे विच सुलही खां ते दोने घोड़ा विच ही लग पैंदे ने। सड़ के सुआह हो गया। मुआ नापाक सुलही हुआ, सुलही मुआ हुआ नापाक, नापाक होके मर गया। गुरबाणी कहती है मतलब हर चीज़ के उत्ते फिर वो रब्बी ये नहीं भी जे जे इवें जे सुख देता तुझे इरादी, दुख भी तुझे ध्याई। ये है एक रंग, तो बंधन तो बंदा मुक्त हो जाता है हर गल तो। महाराज की मर्जी है, आप हरेक गल तो कहते महाराज की मर्जी है, इसका मतलब मुक्त हो गए। जदों जे उन्हें चंगा कराना ही होया तो हो जाएगा, जे उन्हें नहीं कराना आया तो जोर ला लो। असीं कहने जी मैं बड़ी बड़ी की मशक्कत, मतलब की है कर्म, असी कर्म अपना करते रहना है, पर करना सरप्रस्त भी। देखो महाराज एवें साहेब बाबा जी कहते फिर जो राते रंग एक के नानक गूढ़ा रंग, उन्होंने गूढ़ा ही रंग चढ़ जाता है जो इस रंग विच रत्ते हुंदे ने। पौड़ी रारा रंगोया मन अपना, आ गुरु पातशाह कहते ने रारा अखर है। अज तेरी नींद नहीं पूरी हुई, तैनू वासियां आंदियां ने, मैनू भी आउण लग जाने। गज के आखो सतनाम। जे ड्राइवर के मूहरे बैठा ना नींद आउण लग जाए, ड्राइवर कहता उठ के पिछे जा बई, मैनू भी आउण लग जाएगी। तो ये हुण इहदी वासी नहीं आएगी, क्योंकि तुहानूं पता ये कुदरती हुंदा है। ये जदों आउण लग जाण ना फिर नाल दे नूं भी आउण लग जांदे, देखण वाले नूं तां इवें आउंदियां ने। खैर रारा रंगो या मन अपना, यह है मन नूं रंगना। मन नूं जे तो कोई जिवें असीं कपड़ा हुंदा जी तो डबोल अपन पता लग जाता, लो जी ये तो रंग चढ़ गया। पर मन का रंग किवें पता लगेगा भी इहनूं रंग चढ़िया होया जी। साडे मनां नूं किहड़ा रंग चढ़िया किवें पता लगदा? साडे बिहेवियर तो पता लगदा है, साडे कर्म करन दे ढंग तो पता लगदा है, साडी जुबान दी बोली तो पता लग जांदा है, साडी स्रोत तो पता लगता है, साडी बॉडी दे जेड़े लैंगुएज है ये तो पता लग जाता भी हाँ आ लैंगुएज है, क्योंकि वो रंग पता लगता है। असी अक्सर ही कहते हैं देखो जे किसी ने बड़ी सेवा करता है, पाठ करता है जी, बड़ा सिमरन भी करता है जी घरे, फिर असीं कहते देखो जी बड़ा रंग चढ़िया इनूं। दैट इज बाहरों जेड़ा इवें है रंग, अंदरले रंग दा जेड़ा अंदरला रंग है ना बाहर बयान होने लग जाता है। अज जिन्होंने बच्चों के आनंद कारज सीगे, सारी डेकोरेशन उन्होंने वास्ते हुई सी, कुदरती मैं आनंद कारज करा रहा सी। वो बच्चा गुरसिख सी ते वो मेरे ख्याल विच जिहदी बच्ची हुंदी अक्सर भी लावां ते बच्ची दा रोना हुंदा गा। बच्ची तो माड़ा मोटा मतलब वो एक दो बारी होया तो वो बच्चे दे अखां विचों ते ਉਹਦੇ अथरू इंज डिगी जा रहे सी लगातार कंटिन्यू। भाई साहब सिंह साहब हरपाल सिंह जी हैड ग्रंथी फतेहगढ़ साहब वो आ रहे सी, विचार कर रहे सी नाल, ते मैं बिल्कुल ताबिया बैठा सी। ते ਉਹਨੇ मतलब फिर इस तरह साफ कर लेने। फिर जे जेड़ा जेड़ा रोना हुंदा ना ये दो कई तरह का हुंदा गा, पता लग जाता। खैर वो उदों मैं कुछ कह नहीं सकता सीगा जां होर समापन होया, समाप्ति तो बाद कुदरती मैनूं नीचे मिल गया तो मैं उन्होंने सवाल किया, मैं क्या भी सजना जिन्ना जिहड़ा विराग है ना
ਇਹ ਕਈ ਰੂਪ ਦਾ ਵਿਰਾਗ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕਈ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਟੂਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਲਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਡੁੱਬਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਡੁੱਬਦਾ ਐਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਐਵੇਂ ਰੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਵਸਥਾ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੈਰਾਗ ਹੈ। ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਬੜਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਉਹ ਅੱਜ ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਲੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਮੋਢਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੀਚੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਮਰ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਆਹੀ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਵੈਸੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੱਸਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਲ ਹੀ ਡਿੱਗੀ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ, ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕੋਈ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਲਗਰੀ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜਾਈਏ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਉਪਰਾਮ ਸੌਖੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਗ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਕਹੀ ਵੀ ਬਸ ਕਰੋ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਖਵਾਈਏ ਨਾ। ਵਿਰਾਗ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਪਵੇ, ਆਖਰਕਾਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੌਲੀ ਵਗਾ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਦ ਸੀ, ਸਵਾਦ ਬਦਲਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਕੀ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਦ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਸਵਾਦ। ਕਿਉਂ? ਰੰਗ ਬਦਲ ਦੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰੰਗ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵਿਰਾਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਪਰਾਮਤਾ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਬਦ ਚੋਟ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਵਿਰਾਗ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 27 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਦੁਰਾਹੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਐਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣੀ ਨੇ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰੋਈ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਮਝਦੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਵਸਥਾ। ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਮੀ ਨਾ ਰੁਕਣਾ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ, ਤੁਧ ਬੇਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਤੁਧ ਬੇਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨੈਣੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਨੀਂਦ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਭਾਵੇਂ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਨ ਵੀ ਰੱਖ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ, ਫਿਰ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲ ਆਤਮਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਚੋਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ। ਮੈਂ ਨੀਰ ਬਹਿ ਚੱਲੇ ਜੀਓ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰੰਗ ਹੈ, ਰੰਗ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰੋਕ ਲਏਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੀ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੀ ਆਏਗਾ, ਨੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ।
ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨੇਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਗਲਾ ਰਸ 'ਚ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਔਖੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਛਕਿਓ ਨਾ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਭਰ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜੀ ਕਰੂਗਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਭਰ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਾਡੇ ਇਫੈਕਟ ਆ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਹੈ ਇਕੱਲਾ, ਤੇ ਜੇ ਭਜਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹੀ ਰੂਹ ਐਵੇਂ ਰਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਹ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫਰਕ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਛੇਤੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਲੋੜਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ TV ਚੱਲਦੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਧੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੰਮੀ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, 15 ਮਿੰਟ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਰ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੋਜਨ ਵੀ ਭਜਨ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਰੰਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਜੋ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਕਤੀ, ਜਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ ਤਿਸ ਠਾਕਰ ਕੋ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਭੋਜਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਭੋਜਨ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਪਹਿਨਣਾ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਰਨਾ ਵੀ। ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਹਰੇ ਹਰ ਗਾਈਏ, ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰੇ ਹਰੇ ਗਾ, ਤੇਰਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਸੌਣਾ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ ਬਰੜਾਏ ਕੇ ਮੁਖ ਸੈ ਨਿਕਸੈ ਰਾਮ। ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਰਾਮ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਸੌਣਾ ਵੀ ਸਫਲ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਰਾ ਰੰਗੋ ਇਆ ਮਨ ਆਪਣਾ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਓ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਰੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜਪ ਰਸਨਾ। ਇਹ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਸ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਧਿਆਏ ਤੂੰ, ਧਿਆਉਣਾ ਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਭਾਈ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮਨ ਤੇ ਚਿੱਤ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਕੋਈ 2 ਵਾਰੀ ਲਿਖਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨ ਚਿੱਤ ਧਿਆਓ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਪ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹ ਹੈ ਧਿਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਰਾਧਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਬਸ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਆਰਾਧਨਾ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ, ਅੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ। ਕਿਹਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ? ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਰਾਧਨਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੀ ਕੁਛ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੁਛ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ। ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਆ ਰੱਤੇ ਗਏ, ਆ ਰੰਗ ਚੜਿਆ। ਫਿਰ ਦਰਗਾਹ ਪਾਈਏ ਠਾਓ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜਪ ਰਸਨਾ। ਜੇ ਐਵੇਂ ਜਪੇਗਾ ਫਿਰ ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋ। ਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਓਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਰੇ। ਅਰੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅਰੇ, ਉਹ ਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਓਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਓਏ ਸ਼ਬਦ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਓਏ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਈਦਾ। ਓਏ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਰਿਆ ਓਏ, ਓਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਓਏ ਸ਼ਬਦ ਨਾ, ਇਹ ਸਤਿਕਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ।
ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਏ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ। ਸਾਡਾ ਲਾਣਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਧਰਲੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਓਏ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਰੇ ਰੇ ਕਹਿਣਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਾਹ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋ। ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਇੱਧਰ ਆ, ਓਏ ਇੱਧਰ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੇ ਉਰੇ ਆ ਓਏ, ਉਰੇ ਆ ਓਏ ਐਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਲਾ, ਅਗਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਾਹ ਕਹੇ ਨਾ, ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੇ ਰੇ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸ਼ੁਭ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਓ ਜੀ, ਆਓ ਬੈਠੋ, ਆਦਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਭ ਸ਼ੁਭ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਣ ਤਾਣ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਿਸਪੈਕਟ। ਚਲੋ ਇਹ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਭੈੜਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜੇ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਜੇਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਲੇ ਬਿਠਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਬੈਠ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਤਾਂ ਸੀ। ਇਹੀ ਪੱਤ ਛੇਤੀ ਘਰ ਜਾਵੋ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਇਹੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ। ਆਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ 12 ਮਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਆਏ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਲਬਲੇ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਓ ਭਾਈ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕ ਹਾਰ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਏ, ਹਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਬਦਲ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਔਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰਸਨਾ ਰਸ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਰੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰੰਗਿਆ ਹੋਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਊਆ ਮਹਿਲੀ ਪਾਵੇ ਤੂੰ ਬਾਸਾ। ਉਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਬਾਸਾ ਪਾ ਲੇਂਗਾ, ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਲੇਂਗਾ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਨੈ ਹੋਏ ਬਨਾਸਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨਾ ਜਨਮ ਦਾ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਤਕ ਕਰਮ ਲਿਖਿਓ ਤੁਰ ਜਾ ਕੈ, ਹਰ ਸੰਪੈ ਨਾਨਕ ਘਰ ਤਾਂ ਕੈ। ਘਰ ਕਹੀਏ ਹਿਰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਸਤਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਮਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮਸਤਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਸਤਕ ਕੀ ਆ? ਮੱਥਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਮਤ ਬਣਾਈਏ, ਦੋ ਹੀ ਚਾਰੇ ਅੱਖਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਮਸਤਕ। ਮਸਤਕ ਮੱਥਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਸ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਤਕ ਕਰਮ ਲਿਖਿਓ ਧੁਰ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਧੁਰੀ ਰੱਬੀ ਸੰਦੇਸ਼, ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਮਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜਪ ਰਸਨਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜਪ ਰਸਨਾ, ਹਰ ਹਰ
ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ